اس انداز کے رات میں اور اتنا بتا دینے سے کہ سنی وقت ہمارا ہے، ہمیں ملنا چاہیے، مل جائے گا؟ یا یہ صرف کہہ دینے سے بھارتیوں نے قبضہ کر لیا ہے، بھارتیوں ہٹ جاؤ ہمیں دو، دے دیں گے؟ حج کمیٹی میں جو ہے آبادی کے تناسب سے جو ہے نمائندگی ہونی چاہیے، مل جائے گی؟ کیا طریقہ ہے اختیار میں؟ اور جو طریقہ ہے اسے ہم نے شجرہ ممنوعہ سمجھا ہوا ہے۔ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا، سیاست ہمارا کام نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ انہوں نے سیاست سے کیا مراد لی، سیاست کا کیا مطلب وہ سمجھ لو؟ سیاست کا مطلب ہے ایم پی بننا اور ایم ایل اے بننا؟ سیاست کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ جا کے الیکشن لڑے؟ کیا ملت کے مفاد کو کس طرح ہوگی؟ اور اس لڑائی کو کس پلیٹ فارم سے آپ لڑیں گے، کس انداز سے لڑیں گے؟ علامہ فضل حق خیرآبادی اور ان کے ساتھ علماء اہل سنت کی کثیر جماعت، اس دور کے تمام علماء اہل سنت کہہ لیجیے ایک ساتھ ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں، کہ یہ کون سا اسٹیپ تھا؟ کیا کر رہے تھے علامہ فضل حق خیرآبادی؟ کیا یہ خالص دینی امور میں داخل ہے؟ کیا اس کا تعلق سیاست سے نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جانب دیکھیں تو دو قومی نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب علیہ رحمۃ الرضوان اس پہ رسالہ لکھ رہے ہیں دو قومی نظریے پر۔ یہ کون سا دینی کام؟ یہ بھی تو سیاست ہے۔ تو کیا ہمارے اکابرین سیاست کر سکتے ہیں؟ اور ہمارے لیے وہ شجرہ ممنوعہ ہمارے مفاد کے لیے قدم اٹھانا پڑے اٹھاؤ، اور ہر چیز کے لیے مثالیں ہمارے لیے چھوڑ، پر ہم ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے اکابرین سے اپنے آپ کو دور کر رکھا۔ نام تو ہم لیتے ہیں پر ان کے کیے گئے کام پر ہماری نگاہ نہیں۔ کب کس زمانے میں، کس دور میں، کس ضرورت پر انہوں نے کیا قدم اٹھایا تھا، نعرہ لگانے میں ہم ماہر ہیں۔ پہلے پکڑو پھر چھوڑنے نہ چھوڑنے کی بات کرو۔ ارے ہم نے اپنے اکابرین کا دامن ہی نہیں پکڑا، ہم تو صرف نام لیتے ہیں۔ اگر پکڑا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا اور ہم قطعی نہ کہتے کہ سیاست ہمارے لیے شجرہ ممنوعہ ہے، یہ ہمارا کام نہیں۔ ارے سیاست ہمارے سوا کسی اور کا کام نہیں، یہ تو صرف ہمارا کام ہے۔ یہ وہابیت کی پالیٹکس کو کون سمجھے گا کہ جہاں پر سنی عوام ہوتی ہے وہاں سنی بن کر بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں گھس جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے عقیدے کو پھیلاتے ہیں۔ یہ کون سمجھے گا، کون بتائے گا ان کی سیاست کو کہ آج ہمارے کچھ نہ کرنے کی بنیاد پر، ہمارے خاموش رہنے کی بنیاد پر ہماری حالت وہ ہو گئی کہ ہم اپنی شناخت تک کھو بیٹھے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کی کوئی شناخت نہیں رہ گئی۔ اس ملک میں جو 80% آبادی ہے ہماری ہمسایہ قوم، اس کے نزدیک صرف دو فکریں پائی جاتی ہیں مسلمانوں میں، ایک سنی ہے اور ایک شیعہ۔ تو شیعہ تو الگ ہو گئے اور سنی بن کر جمعیت العلماء ہند بیٹھ گئی، جماعت اسلامی سنی ہو گئی، تبلیغی جماعت والے سنی ہو گئے۔ تو یہ تمام وہابی یہ سنی بن کر بیٹھے ہوئے، شیعہ الگ ہو گیا، سنی یہ وہابی ہو گئے۔ تو پھر 6-7 مہینہ پہلے میں دلی کے اندر میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں 2 نہیں 3 فکریں پائی جاتی ہیں، ایک سنی ہے، ایک شیعہ ہے اور ایک وہابی۔ تو میں انہیں سب ایکسپلین کر رہا تھا، تو
बड़ा चुभता हुआ उसने सवाल कर दिया कि मैं ये तो नहीं कहूंगा आपसे अशरफ साहब कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं यकीन करता हूं कि आप 80% हैं और आप सुन्नी हैं 80% हैं, 10 से 15% वहाबी हैं, 6 से 7% शिया की तमाम ब्रांचेस हैं, तमाम बिगड़े हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही कहते हैं, पर सच्चाई ये भी है कि जिसे आप वहाबी कह रहे हो, हमने उसी को ही जब कसीर तादाद में मुसलमानों को कहीं इकट्ठा देखा तो इज्तिमा के नाम पर देखा, और जो लोग इकट्ठा हुए थे जिन्हें आप वहाबी कह रहे हो, उन्हीं को ही सुन्नी होते हुए देखा, उन्हीं को ही हमने सुन्नी समझा, उन्हीं की शनाख्त हमारे दरमियान सुन्नी की हैसियत से है। और हम ये जानते हैं कि सुन्नी वो है जो इज्तिमा करता है और 2-2.5 लाख का जो मजमा इकट्ठा करता है, ये सुन्नी लोगों का मजमा है। तो अगर आप 80% हो, वो 10 से 15% है और वहाबी हैं, और आप 80% और सुन्नी हो, तो कहाँ हो? हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्या बात, हमें अब तक आप दिखाई क्यों नहीं दिए? क्या मतलब? तो हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। आज हमसे पूछा जाता है कि आप दिखते नहीं, आप अगर 80% हो तो कहाँ हो? है ना सच्चाई? हम दिखते हैं, ऐसा नहीं, बड़ी कसीर तादाद में दिखते हैं। सैयद सलाल मसूद गाजी की बारगाह में 5 से 6 लाख का मजमा होता है, पर हम नहीं दिखाई देते, वहां भी दिखाई देता है। क्यों? इसलिए कि वहां का रिसीवर वहाबी है। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ जो मजमा होता है, वहां का रिसीवर भी वहाबी है। महबूब इलाही में जाइए तो वहां भी रिसीवर वहाबी बैठ गया। हज़रत वारिस पाक के यहाँ देवा शरीफ चले जाए और चुन तो सकते हैं, ऐसे लोगों को ताकत तो दे सकते हैं। आप देखिए, बनावे मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम लीडरशिप है, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, 99% का ताल्लुक वहाबियत से है। 99% वहाबी है, 1% सुन्नी मुसलमान है जो अपनी मेहनत से MP बन गए, MLA बन गए, पर हमारा उनको कोई सपोर्ट नहीं है इस बुनियाद पर कि ये सुन्नी है। हमारा कोई सपोर्ट नहीं, जमाती सतह पर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि हमने अपने आप को इस लायक रखा ही नहीं हम सपोर्ट कर सके। वो जितने मुत्तहिद हैं वहाबी, उतने ही हम बिखरे हुए, उतने ही ज्यादा। तो आज वो वक्त आ गया है कि हमें अपनी शनाख्त के लिए लड़ना, अपनी पहचान के लिए लड़ना है, जो हमारी पहचान थी जो उन्होंने ले ली, 15% है। तो इस ताल्लुक से पहला कदम अल इत्तिहाद उलमा मशाइख बोर्ड ने मुरादाबाद की सरजमीन पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस करके किया, अपने अकाबरीन की पैरवी की। जब 1900 में जब इन लोगों का फितना ज्यादा बढ़ गया, तो 1923 में सदरुल अकाज़िम इमामुद्दीन साहब ने रिजवान ने मुरादाबाद की सरजमीन पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके आप कन्वीनर थे, जिसमें करीब 3000 उलमा उस वक्त शरीक हुए थे और 60 से 70,000 पब्लिक आवाम वहां पहुंची। पूरा मुरादाबाद शहर का हर 100-200 किलोमीटर से लोग आवे और उसी दिन वापस हो जाए। उस जमाने में ना बस थी, ना इतनी ट्रेनें, पैदल आए, बैलगाड़ियों से आए लोग। उस जमाने में 60 से मुरादाबाद में जब 12 रबीउल का जुलूस निकला है, तो वहां से रिपोर्टिंग ये आई है कि इस साल 12 रबीउल के जुलूस में 3 गुना ज्यादा भीड़, 3 गुना ज्यादा भीड़। पूरे 12 रबीउल में हर रात जो है मिलाद शरीफ घर घर हुआ है, खूब नातिया महफिलें सजाई गई, हर जगह मिलाद हो रहा है, घरों में औरतें कर रही है, एक अलग माहौल ही बन के निकला। आज वहां का सुन्नी जो तब गया था,